ஜெபம் என கடவோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது பிள்ளைகளாக ஆங்காங்கே இல்லங்களில் அமர்ந்து ஆராதிக்க ஆயத்தமாக இருப்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி. உமது பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த வலை ஒளியின் வாயிலாக ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதன் வாயிலாக நாங்கள் நம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்தை உணரவும், இந்த தெய்வீக வல்லமையினால் பலப்படவும், தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரத்துக் கொள்ளல் தாரும். இந்த ஆராதனை துவக்கம் முதல் நிறைவு மட்டும் உமது அடியார்களாகி எங்களோடு கூட இருந்து இதை முற்றிலும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாரும். எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். துதிக்க நம்ம எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, ஆமேன். Scripture reading for today is taken from Genesis chapter 12, verses 1 to 7. Genesis chapter 12, verses 1 to 7. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I'll make you into a great nation, and I will bless you. I'll make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." So Abram left, and Lot had told him, and Lot went with him.
Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord, who had appeared to him. Here ends the reading. Reading is taken from Philippians chapter 3, commencing at the 4th verse and ending at the 11th. Philippians chapter 3, commencing at the 4th verse and ending at the 11th. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks that they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regard to the law, a Pharisee as for zeal, persecuting the church as for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Here ends the epistle reading.
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வாக்கியம் அது மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனம் முதல் 52ஆம் வசனம் வரையில் அடங்கியிருக்கிறது. The gospel reading is taken from Gospel according to Matthew chapter 13 verses 44 to 52. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனம். அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு மறைத்து அதை பற்றிய சந்தோஷத்தினாலே போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை கொள்ளுகிறான். மேலும் பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அதை கொள்ளுகிறான். அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் கடலிலே போடப்பட்டு சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அது நிறைந்த போது அதை கரையில் இழுத்து உட்கார்ந்து நல்லவைகளை கூடைகளிலே சேர்த்து ஆகாதவைகளை எரிந்து போடுவார்கள். இப்படியே உலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும். தேவதூதர்கள் புறப்பட்டு நீதிமான்களின் நடுவில் இருந்து பொல்லாதவர்களை பிரித்து அவர்களை அக்னி சூளையிலே போடுவார்கள். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றார். பின்பு இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டீர்களா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், ஆம், அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே என்றார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, இப்படி இருக்கிறபடியால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேதபாரகன் எவனும் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்துக் கொடுக்கிற வீட்டுக்கு எஜமானாகிய மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றார் என்பது. Belong to
ஜெபம் செய்வோம். அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேளைக்காக நன்றி. இந்த ஓய்வு நாளிலும் இந்த தெய்வீக வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக சிந்திக்கும்படியாக செல்கிறோம். இந்த வேதத்தின் ரகசியங்களையும் மகத்துவங்களையும் எங்களுக்கு விளக்கி காண்பிப்பீராக. நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு நமக்கு இசைவாய் வாழும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும். ஆண்டவரே, அடிமை மறைத்து நம்முடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். கர்த்தருக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடையினேற்ற நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலே நம்முடைய தியானத்திற்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவதற்கு செய்கின்ற தியாகத்தை விட மேலானது ஒன்றுமில்லை. No sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God என்பதுதான் இந்த நாளின் தலைப்பு. அதாவது, ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக, தேடி கண்டடைவதற்காக நாம் செய்கின்ற தியாகத்தை காட்டிலும் பெரியது இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை என்பதுதான் இந்த நாளின் தியான தலைப்பு. இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக நாம் அநேக தியாகங்களை செய்கிறோம். நாம் பெற்றிருக்கின்ற வேலையை தியாகத்தோடு செய்கிறோம். நாம் செய்கின்ற வியாபாரமாக இருந்தால் அதை மிகுந்த தியாகத்தோடு செய்கிறோம். நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு, அவருடைய வாழ்வு வளம் பெறுவதற்கு அநேக தியாகங்களை செய்கிறோம். இப்படி ஒவ்வொன்றுக்காகவும் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கின்ற தியாகம், அர்ப்பணிப்பு ஏராளம். ஆனால் இந்த தியாகம், அர்ப்பணிப்பானது ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை தேடி சுதந்திரத்துக் கொள்வதற்காக செய்கின்ற தியாகத்தை காட்டிலும் பெரியது இல்லவே இல்லை. ஏனென்றால் இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக நாம் பெரிய தியாகத்தை செய்தாலும் அதனால் நமக்கு பெரிய பலன் கிடைப்பதில்லை. நம்முடைய தியாகத்தின் வாயிலாக நல்ல வசதி வாய்ப்புகளோடு, சௌகரியத்தோடு வாழுகிறோம். அது குறிப்பிட்ட அல்லது குறைந்த வரையறையுள்ள காலமே. இந்த உலகத்தில் நீண்ட நாள் உலகத்தில் எவ்வளவு தியாகத்தோடு, அர்ப்பணிப்போடு இந்த உலகத்தின் செயல்பாடுகளுக்காக வாழ்ந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்பு நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது. அதே போல இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏராளமான தியாகத்தை செய்தாலும், ஏராளமான காரியங்களுக்காக அவள் எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்தில் நாம் நீண்ட நாள் அதை பயன்படுத்தி விட முடியாது. ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்நாள் ஒரு குறுகிய கால வரை உள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும்போது பலவீனங்கள் வருகிறது, சோர்வுகள் வருகிறது, வியாதிகள் வருகிறது, பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் வருகிறது. எனவே இந்த போராட்டம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்காக செய்கின்ற தியாகமானது நமக்கு பெரிய அளவில் பலனை தரப்போவதில்லை. ஏதோ இந்த உலக வாழ்நாள் ஓட்டத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்லது இறையரசு, பரலோகம் என்பது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்த உலகத்தில் உள்ள வீடுகளிலே நாம் எவ்வளவுதான் சிறப்பாக அதை பேணி பராமரித்தாலும் எப்பொழுதும் அது நமக்கு மன நிறைவையும் மன ரம்யத்தையும் தரப்போவதில்லை. ஆனால் நாம் செல்ல போகின்ற பரலோகத்திலே நாம் வாசம் செய்ய போகின்ற வாசஸ்தலமானது எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் தருகின்ற ஒரு வாசஸ்தலமாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கை வரையறையற்றதாக இருக்கும். யுகாயுகமாக, ஆண்டு காலமாக எல்லையற்ற வாழ்வு நமக்கு அந்த பரலோகத்தில் உண்டு. அது மட்டுமல்ல, நோய் நொடி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. இந்த நோவுள்ள சரீரம் அல்ல, ஒரு மகிமையான சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும்.
மாட்சிமை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, ஒப்பற்ற சந்தோஷமும் மனநிறைவும் நிறைந்த வாழ்க்கை, அது மட்டுமல்ல வரையறை இல்லாத அன்லிமிட்டட் லைஃப் டைம், வாழ்நாள் அளவு குறிப்பிட முடியாத அளவிற்கு அது நீண்ட ஆயுளை பெற்ற ஒரு இடம் அந்த இடம். எனவே அதற்காக செய்கின்ற தியாகத்தை இதோடு எந்த விதத்தில் நாம் ஒப்பிட்டு விட முடியாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நம்மை படைத்த ஆண்டவரோடு இருக்கின்ற ஒரு சிலாக்கியம், அவருடைய மகிமையை தரிசிக்கின்ற ஒரு சிலாக்கியம், அவருடைய பராமரிப்பை பெற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு சிலாக்கியம், அது மட்டுமல்ல அவரோடு இணைந்து வாழுகின்ற ஒரு சிலாக்கியம். இதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் செய்கின்ற தியாகமானது இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றும் அதற்கு இணையானது அல்லவே அல்ல. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் ஒரு வாலிபன், ஆண்டவரை நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக்குள்ள நான் என்ன நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அப்பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கற்பனைகள் எல்லாவற்றையும் கைக்கொள். அப்பொழுது அவன் சொன்னான், இவள் எல்லாவற்றினுடைய சிறு வயதிலிருந்தே நான் கடைபிடித்திருக்கிறேன். இன்னும் இடத்தில் ஒரு என்ன குறை உண்டு என்று சொன்னபோது, உனக்கு உள்ள எல்லாவற்றை விட்டு தரித்திரருக்கு கொடுத்து விட்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். அப்போ இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நீர் இழந்து பெறக்கூடிய ஒன்று அந்த பரலோகம் என்று ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார். 3 முக்கியமான வேத பகுதியில் நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 7 வசனங்கள். இதில் ஆண்டவர் ஒரு மகிழ்ச்சியான, சந்தோஷமான, பாலும் தேன் ஓடுகின்ற ஒரு செழிப்பான வாழ்விற்கு ஆபிரகாமை அழைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட அது பரலோக பாக்கியத்திற்கு உரிய அழைப்பு என்று சொல்லலாம். அதற்காக அவர் எவைகளை தியாகம் செய்கிறார் என்று பார்த்தால், ஆதியாகமம் 12:1 நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு புறப்படுன்னு சொல்றார். அந்த மேலான சலாக்கியத்தை, ஆண்டவரின் ஆசீர்வாதத்தை, ஆண்டவரின் ஒப்பற்ற நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டு இவ்வுலகிலும் பெற்றுக்கொண்டு மறு உலகிலும் ஆண்டுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, ஆண்டவரோடு வாழ்வதற்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு. இந்த அழைப்பில் உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் தகப்பனை வீட்டையும் விட்டு புறப்படு, உடமையை விட்டுவிடு, உறவை விட்டுவிடு, உரிமையை விட்டுவிடு. உனக்கு எதுவெல்லாம் முக்கியமானதாக இருக்கிறதோ, எவைகளெல்லாம் பிரதானமாக இருக்கிறதோ அவள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு வா என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் ஆபிரகாம் தனக்குள்ள அங்கிருந்த உடைமைகள், உரிமைகள், உறவுகள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு புறப்பட்டு வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். இதுதான் ஆண்டவரை பின்பற்றி ஆண்டுடைய அடிச்சூடுகளில் நடந்து சென்று அவர் வாசம் பண்ணுகின்ற அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்கு செல்வதற்கான தகுதி என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்திலே உறவுகள் மீதோ, உரிமைகள் மீதோ, உடைமைகள் மீதோ அதிக பற்று, அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை வாஞ்சிப்பதை காட்டிலும், அந்த தேவாதி தேவனை வாஞ்சிப்பதை காட்டிலும் அதிக பற்று, அதிக உறவு வைத்திருப்போமானால் நாம் நிச்சயமாக அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்போ இவைகள் எல்லாவற்றையும் தியாகம் பண்ணுவது என்பது இந்த உலகத்தில் அதுக்கு நிகரானது ஒன்றுமே இல்லை. தனக்கு இருந்த உடைமைகள் அதை தியாகம் பண்ணுதல், தமக்கு இருக்கின்ற உரிமைகள், அதிகாரம், அந்தஸ்து, உறவுகள், தகப்பன் வீடு, உடன் பிறந்தவர்கள், தாய் தகப்பன், எல்லாவற்றையும் இதை காட்டிலும் ஒரு உறவு பார்க்க இயலாது. இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு அவர் புறப்படுகிறார். இதை காட்டிலும் பெரிய தியாகத்தை நாம் எங்கு பார்த்து விட முடியும்? எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லும்போது, ஐஸ்வர்யவான் லாசரு சம்பவத்தில் சொல்லும்போது, அங்கே மரித்த பின்பு ஆபிரகாமனுடைய மடியிலே லாசரு இருக்கிறார். ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்தில் வேதனைப்படுகிறார். அப்போ ஆபிரகாம்
அந்த மேலோக பாக்கியத்தை, அந்த மேலோகிய சிலாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவர்கள் எல்லாவற்றையும் தியாகம் பண்ணினார். இந்த தியாகத்திற்கு நிகராக உலகத்தில் எந்த ஒரு தியாகமும் இருக்க முடியாது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேடுவதற்கு செய்கின்ற தியாகத்தை விட பெரிய தியாகம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை. இரண்டாவதாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேத பகுதி மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரத்தில் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 44ஆம் வசனத்தில் நாம் 13:44 பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கின்ற முக்கியமான காரியத்தை பார்த்தால், அன்றியும் பரலோக ராட்சியமானது நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு மறைத்து அதை பற்றி சந்தோஷத்தினால் போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு அந்த நிலத்தை கொள்வான் அல்லவா அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்ததுல அவர் சொல்றாரு, மேலும் பரலோகராட்சி நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. அவன் விலையுயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்குண்டான எல்லாவற்றை விட்டு அதை கொள்ளுகிறான் சொன்னார். ஒன்று, ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் புதையல் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிறது. அதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். எனவே அதை எப்படியாவது நாம் பெற்றுவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிக மேன்மையாக உயர்வாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாவற்றையும் விற்று அதை வாங்குகிறான். அதே போல விலையுயர்ந்த முத்தை பார்த்தவன் அதை வாங்கிவிட்டால் தனக்கு மேன்மை, தமக்கு உயர்வு, செழிப்பு என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த விலையேற பெற்ற முத்தை வாங்குகிறான். இதே போலதான் நாம் மேலோக பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கூறுகிறார். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, பரலோக ராட்சியம் என்பது நிலத்தில் புதைக்கப்பட்ட விலையேறப்பெற்ற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. விலையேறப்பெற்ற முத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. எதை கொடுத்தனாலும் நம்ம அதை வாங்கிடணும். கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்கின்ற அளவிற்கு எல்லாவற்றையும் திரட்டி அதற்காக கொடுக்கின்ற தியாகம் நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உறுதுணை புரிகிறது. டிஎல் மோடி சொல்லும்போது மிக அழகாக சொல்லுவார், எப்படி நாம் அதை வாஞ்சிக்க வேண்டும். நாம் உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி பிரயாசம் எடுக்கிறோமோ அதே போல் அந்த நித்திய ராட்சியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தீவிரமாக அதை தேட வேண்டும். அதுக்கு எந்த விலைக்கிரயமும் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் சொல்றார். அதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்வார்னா, படகு ஒன்று போய்கொண்டிருக்கிறது. அது திடீரென்று கவிழ்ந்து விடுகிறது. அதில் பயணித்த அநேகர் உயிர்க்காக போராடுகிறார்கள். ஒரு மனிதன் நீந்தி ஒரு படகை நோக்கி போகிறான். அந்த படகும் ஆட்கள் நிறைவாக இருக்கிறது. இன்னும் ஆளை ஏற்றினா முங்கிருங்கிற ஒரு பயம். எனவே எப்படியாவது இந்த மனிதன் அந்த படகுல போய் உதவி கேட்டால் நமக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறான். அவர்கள் வராதே, இங்கே இடம் இல்லை, எச்சரிக்காங்க. எச்சரித்த உடனே அதை கேளாமல் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய வலது கையினால் அந்த படகை பிடிக்கிறான். உடனே அங்கிருந்தவர்கள் வாளை எடுத்து அவனுடைய கையை வெட்டி விடுகிறார்கள். இருந்தாலும் அவன் முயற்சி விடவில்லை. தியாகத்தோடு அவன் திரும்ப முயற்சி செய்து அடுத்த கையினால் படகை பிடிக்கிறான். இரக்கமில்லாமல் அடுத்த கையை வெட்டி விடுகிறார்கள். ஆனாலும் அவன் முயற்சி விடவில்லை. அவன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி துள்ளி தன்னுடைய பற்களினால் அந்த போட்டினுடைய விளிம்பை பிடிக்கிறான்.
இப்பொழுது அவர்களால் அவனுடைய தலையை வெட்ட மனமில்லை. அவனை உள்ளே படைகள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தன்னுடைய ஜீவனை காப்பாற்றுவதற்காக அவன் தன்னுடைய தலையும் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருந்தபடியினால் அதை பெற்றுக்கொண்டான். இதே போலதான் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அந்த இழப்பு, அந்த இழக்கின்ற அந்த தியாகமானது வேறு ஒன்றுக்கும் நிகராகாது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக நாம் கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் கிட்டத்தட்ட 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 11ஆம் வசனம் வரை கொடுத்துருக்கு. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல், ஆகிலும் எனக்கு லாபமாயிருந்த விளைவுகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன். பிலிப்பியர் 3:7. அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டுவிட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார். எனக்கு லாபமாக இருந்தது எது? ரோம குடியுரிமை எனக்கு லாபமாக இருந்தது. ஜனகரிப் சங்கத்தில் அங்கம் வகித்தது எனக்கு லாபமாக இருந்தது, ஆதாயமாக இருந்தது. நான் கமாலியின் பாதத்தில் கல்வி கற்றது எனக்கு ஆதாயமாக இருந்தது. இவைகளெல்லாம் எனக்கு லாபத்தை, ஆதாயத்தை வருவிக்கக்கூடியவை. ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன். ஆண்டவரை அறிகின்ற அறிவிற்காக, ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்வதற்காக, அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதற்காக அவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது அல்லது ஆத்ம ஆதாயம் செய்யும் போது இந்த ஜனகரி சங்கத்தில் அவர் அங்கம் வகிக்க முடியாது. மிக உயர்ந்த பதவி, கமாலியனின் பாதத்தில் கற்ற அந்த நியாயப்பிரமாண சட்டங்களை அல்லது யூத சமுதாய பழக்க வழக்கங்கள், நெறிமுறைகளை யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. இவன் கிறிஸ்துவன் ஆகிட்டான், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டான், இவன் நம்முடைய மார்க்கத்தான் அல்ல, நம்முடைய இனத்தான் அல்ல என்று ஒதுக்கி தள்ளுகின்ற ஒரு போங்கு. லாபமாக இருந்தவைகள் ஜனகரிப் சங்கத்தில் அங்க வகித்தது. அதிகாரம் பண்ணலாம், சம்பாதிக்கலாம், பேர் புகழோடு இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் போது, கிறிஸ்துவுக்காக வாழும்போது இவைகள் இழந்து போகும். நான் சொல்றாரு, எனக்கு லாபமாக இருந்ததை நஷ்டம் என்று விட்டுவிட்டேன், போகுது எனக்கு வேண்டாம், தேவையில்லை. சொல்றாரு, அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டுவிட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன். எனக்கு இருந்த எல்லாம், எவ்வளவோ உயர்வு இருந்தது, எவ்வளவோ மேன்மை இருந்தது, எவ்வளோ புகழ் இருந்தது, எவ்வளோ சிறப்பு இருந்தது, எல்லாத்தையும் குப்பைன்னு தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. இது எனக்கு முக்கியமானதல்ல. எனக்கு முக்கியமானது அவருடைய ராஜ்யம். எனக்கு பிரதானமானது அவருடைய ராஜ்யம். நான் சொல்றாரு, ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய ஓட்டத்தை அழகாக முடித்தார். அதற்கென்று அந்த நீதியின் கிரீடத்தை பெறுவதற்கு, அந்த மேலோக பாக்கியத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு அவர் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணினது மட்டுமல்ல, லாபமாக இருந்தவர்களை விட்டுவிட்டு குப்பையுமாக தூக்கி எறிந்தார். இதை காட்டிலும் பெரிய ஒரு தியாகம் இந்த உலகத்தில் இருந்துவிட முடியாது, வேறு எதுக்காக இருந்துவிட முடியாது. எனவே தான் தலைப்பு நமக்கு வலியுறுத்துகின்ற உண்மை, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவதற்காக செய்கின்ற தியாகத்தை காட்டிலும் மேலான தியாகம் உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை. ஆபிரகாம் செய்த தியாகம் அதற்கு நிகரானது ஒன்றுமில்லை. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்ட அந்த ஊமையில் அந்த பொக்கிஷத்தை, நிலத்தில் புதைக்கப்பட்ட பொக்கிஷத்தை அல்லது வெளியேறப்பெற்ற முத்தை வாங்குவதற்காக அவன் எடுத்த பிரயத்தனம், அந்த தியாகம். அதே போல பவுல் அப்போஸ்தலன் அந்த மேலோக பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக செய்த தியாகம், இதை காட்டிலும் பெரிய ஒரு தியாகம் இந்த உலகத்தில் இருந்துவிட முடியாது என்பதை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. அன்பான என்னுடைய பிள்ளைகளை, இந்த உலக கால வாழ்க்கை குறுகிய கால வாழ்க்கை. இந்த உலகத்தில் பாடுகள், உபத்திரவங்கள், சஞ்சலங்கள், வேதனைகள் உண்டு.
ஆனால் மேலோக பாக்கியம் என்பது சந்தோஷம் நிறைந்த, மகிழ்ச்சி நிறைந்த, நீடூடி வாழுகின்ற, ஒப்பற்ற மேலான மேன்மையான ஒரு வீட்டை பெறுகின்ற ஒரு சாக்கியம். அது இறை அரசு, பரலோக ராஜ்யம், தேவனுடைய ராஜ்யம். அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த உலகத்தில் அளவற்ற எண்ணற்ற தியாகங்களை செய்த ஆண்டுடைய அடியார்கள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை நமக்கு முன்பாக நிறுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து செல்வோம். அப்பொழுது மேலான சிலாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக. ஆமென். Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need.
Lord, we offer our grateful thanks for all the love which you have bestowed upon us, for good health and daily food, for the shelter and care of our homes, for the love of family, the fellowship of our church, and for the friends who surround us. We pray for the heads of state and for peace in the world. Guide with your wisdom and power the leaders of the nations, so that everyone may live in peace and mutual trust, sharing with justice the resources of the earth. We pray for all the people affected due to the current COVID pandemic, families of people who've lost their loved ones, for people who are in quarantine, people who've lost their jobs or businesses, people who are undergoing anxiety and depression. We also pray for all the frontline workers, for international travelers stuck in foreign countries, migrant workers, for college and university students whose courses of study are changing, whose placements are cancelled, and whose graduation is uncertain. God, show them that while life is uncertain, their trust is in you. We thank you, Lord, for the blessing of good and steady rain. We pray to send more drought-breaking, steady, soaking rain across our country. Compassionate God, source of all comfort, we pray for the people whose lives have been devastated by rain and flood. Bring them comfort, Lord. Protect the vulnerable. Strengthen the weak. Keep at bay the spread of diseases. Have mercy on all those who are working to rescue the stranded and to feed the hungry. May our response to their suffering be generous and bring you praise. We pray for the suffering and deprived people around the world. We pray for those who mourn of the death of their loved ones. We commend to your fatherly care, merciful God, all who are in sickness, sorrow, discouragement, or any other trouble. Give them patience and a firm trust in your goodness. We pray that you would comfort and strengthen those who are gripped by poverty, weakened by illness, or oppressed by cruelty. May they know your divine love and experience your care. We pray for the elderly, especially those who are unable to leave their homes. We pray for the lonely and for all those separated from their loved ones. Help us to display your compassion to all those who are in need. We pray for all those who proclaim the gospel throughout the world. O lover of our souls, may our church remain in your love. May we follow your commandment to love one another as you have loved us. May we display the sacrificial love that you demonstrated to us through our words and deeds. We thank you that you have chosen us and have appointed us to bear fruit in you. We pray for granting a clear vision to our church that becomes our mission, for which we will serve you. We commit to trust, obey, and act on the call you shall give. We pray for our children's spiritual growth, health,
studies, job, marriage, and family life. We pray for the strengthening of all the fellowship groups of our church. We pray for our pastor, catechist, committee members, elders, and their families, that they may serve the church wisely and faithfully. Father God, we believe this prayer is according to your good and perfect will. We trust we will see in the coming days your answers in public for our prayers in private. We give thanks now for what we will be then. We commit ourselves to your safekeeping by your grace. Thus we plead in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். ஜெபம் பண்ண கடவோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி ராஜா.
இந்த ஓய்வு நாளிலே நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கின்ற சிலாக்கியதற்காக நன்றி. பாடல்களின் வாயிலாக உம்மை மேம்படுத்தினோம். வேத வாக்கியங்களையும் ஆண்டவரே உம்முடைய திருமறையில் உள்ள சத்தியங்களை நாங்கள் உணர உதவி செய்வதற்காக நன்றி. இந்த உலக வாழ்க்கை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். இதிலே நாங்கள் மேலோக வாழ்க்கைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தவும் அதற்காக அநேக காரியங்களை செய்யவும் தியாகிக்கவும் நீர் எங்கள் கற்பித்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி. கற்று நிச்சயித்த காரியங்களை நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்யலாம். திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்பமாக ஆசீர்வதியும். தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தியும். என்னுடைய தேசத்தில் உலகத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற கொரோனா வைரஸ் ஆண்டவரே வெகு விரைவில் நம்முடைய தேசத்தையும் உலகத்தையும் விட்டு நீர் உதவி செய்யும். அனாதை தீர்மானத்தின்படி சுத்தத்தின்படியும் நீர் செய்கின்ற ஆண்டவர் ஆளுகைக்கும் பராமரிப்புக்கும் அர்ப்பணிக்கிறோம். தேவையோடு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் சந்தித்து உடைய தேவைகளை நிறைவாக்குவீராக. திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய பாதுகாப்பின் கருத்திற்குள்ளாக பாதுகாத்து தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள் அவர்கள் தாரும். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் நம்முடைய பதிக்கிறப்பதாக. ஆமென்.